کیا چین افغانستان اور طالبان کے مابین ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے ملا برادر کی سربراہی میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور موجودہ صورتحال، امن عمل اور افغان چین تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اور دوسری طرف حال ہی میں افغانستان سے اپنے فوجی واپس بلانے والے امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہیں پاکستان اور چین کا کہنا ہے کہ وہ مل کر افغانستان میں شدت پسندی کی روک تھام کے لیے کوشش کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں انڈیا کے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ چین اور پاکستان نے افغانستان میں شدت پسند قوتوں کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنے کا اعلان کیا تاکہ اسے دہشت گردی کا گڑھ بننے سے روکا جا سکے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پیر کے روز چین کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی۔ حال ہی میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ وہ چین کو افغانستان کا دوست سمجھتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ تعمیر نو کے کاموں میں سرمایہ کاری کے لیے جلد از جلد چین کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اب سنکیانگ سے چینی غیر علیحدگی پسند جنگجوؤں کو افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ اور روس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے مابین مفاہمت کے لیے مختلف کوششیں جاری ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے اجلاس میں افغانستان کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، لیکن کچھ ٹھوس نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن پاکستان اور چین کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں افغانستان کے مسئلے کو اٹھائے جانے کے صرف ایک دن بعد انڈیا آ رہے ہیں۔ توقع ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے وزرائے خارجہ کے مابین ہونے والی بات چیت میں بھی افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چین افغانستان میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ اقدامات کے بارے میں بات کرتا ہے تو پھر انڈیا کو ان کی فکر کرنے کی کوئی بات ہے یا نہیں؟ کیا چین افغانستان اور طالبان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ عام طور پر ثالثی ان لوگوں کے ذریعے کی جاتی ہے جو تنازع میں ملوث دونوں فریقوں کے برابر دوست ہیں۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا واقعی چین کے افغان حکومت اور طالبان دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ چین کی حکومت افغانستان اور طالبان کے ساتھ تعلقات۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈی کے پروفیسر سورن سنگھ کا کہنا ہے کہ چین ہمیشہ ہی افغان حکومت اور طالبان دونوں کے ساتھ رابطے میں رہا ہے۔ 1996 میں جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تھا، اس کے درمیان کوئی باضابطہ تعلقات نہیں تھے۔ حالانکہ چین طالبان سے رابطے میں تھا۔ اس کی ایک وجہ چین کے صوبہ سنکیانگ میں غیر اسلامی شدت پسندی کا خوف ہے۔ چینی حکومت کی افغان حکومت سے باضابطہ ملاقاتیں بھی ہیں۔ SCO اجلاس اس کی ایک مثال۔ ایسی صورتحال میں اگر چین ثالثی کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اس کردار میں اکٹھا ہونا چین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دونوں طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مل کر وہ ایک طرف طالبان کا مقابلہ بھی کر رہا ہے اور دوسرا طالبان کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات اس سطح کے لیے مددگار ثابت ہوں گے جس پر چین ثالثی کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک ثالث کی حیثیت سے ایک اور کام ہے جو صرف چین ہی کر سکتا ہے اور دوسرے ممالک نہیں کر سکتے، وہ مالی امداد ہے۔ چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کے تحت افغانستان کو ایک اچھی پیشکش کر سکتا ہے۔ در حقیقت چین نے پہلے ہی BRI منصوبے کے تحت کابل سے پشاور تک ایکسپریس وے بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس سے چین کی تجارت کو فروغ ملے گا اور افغانستان بھی اس سے مستفید ہوگا۔ اس کے لیے چین افغان حکومت سے بات چیت کر رہا تھا لیکن معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اگر مستقبل میں طالبان افغانستان میں کسی بھی شکل میں برسر اقتدار آتے ہیں تو چین ان کی مالی مدد کر سکتا ہے، براہ راست اور بالواسطہ دوسروں سے بہتر اور مختلف طریقوں سے۔ طالبان نے ماضی میں کہا ہے کہ وہ جلد از جلد تعمیر نو کے کاموں میں سرمایہ کاری کے بارے میں چین سے بات کریں گے۔ ایسی صورتحال میں چین کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنا افغان حکومت اور طالبان دونوں کے لیے ایک جیت کا سودا ہے۔ چین ثالث کے کردار میں، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ امریکہ کی صورتحال کو دیکھنے کے بعد چین کیوں ایسا کردار ادا کرنا چاہے گا؟ شانتی میریٹ ڈی سوزا کوٹیلیا اسکول آف پبلک پالیسی میں پروفیسر ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں کام کیا ہے اور اس پر PhD بھی کر چکی ہیں۔ BBC سے گفتگو میں انہوں نے 3 وجوہات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا، چین نے افغانستان میں ترقیاتی کاموں میں معاشی سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھاتے رہیں جس کے لیے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی ضرورت ہوگی۔ ایک اندازے کے مطابق چین نے افغانستان میں 400 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ دوسرا، جیش، لشکر اور حقانی نیٹ ورک جیسے طالبان سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کی شبیہ اب تک انڈین مخالف رہی ہے۔ چین اگر ضرورت ہو تو انڈیا کے خلاف طالبان کا اسٹریٹجک استعمال کر سکتا ہے۔
तीसरा, चीन अपने सूबा सिंकियांग में तालिबान की वजह से परेशानियों का आगाज नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अदम इस्तेहकाम का असर चीन की सरहद पर दिखाई दे और वहाँ दहशतगर्दी फैलना शुरू हो जाए। प्रोफेसर शांति डिसोजा का यह भी ख्याल है कि अमेरिका और रूस की तकदीर को देखने के बाद चीन अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए सालिसी कर सकता है, लेकिन वो फौजी मुदाखलत नहीं करना चाहेगा। ये तालिबान और हुकूमत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। चीन के खदशात। चीन के सूबे सिंकियांग की अफगानिस्तान के साथ सरहद मिलती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र चीन की बुनियादी तशवीश ये है कि अगर वाक़ईतन तालिबान इक़्तिदार हासिल करते हैं तो चीन के इलाके सिंकियांग में सरगर्म अलहदगी पसंद तंजीम ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM को वहाँ से पनाह और इमदाद मिल सकती है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक छोटा इस्लामी अलहदगी पसंद ग्रुप है जो कहा जाता है कि वो चीन के मगरबी चीन के सूबे सिंकियांग में सरगर्म अमल है और एक आज़ाद मशरकी तुर्किस्तान के क़याम के लिए कोशां है। सिंकियांग सूबे में चीन की नस्ली अक़लियत यानी उइग़ुर मुसलमान है। इसी खौफ की वजह से चीन हमेशा ही तालिबान से राब्ते में रहा है। रूस और अमेरिका दोनों अब सालिस का किरदार अदा नहीं करना चाहते हैं। 20 साल बाद अमेरिका वहाँ से लौट गया, जबकि रूस फौजी इमदाद नहीं देना चाहता है और माली इमदाद फराहम नहीं कर सकता है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ये बात पहले ही कह चुके हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो उसे अफगान हुकूमत शक की नज़र से देखती है और उसकी झलक अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्ला साले की तरफ से पाकिस्तान की मुबैना तौर पर अफगान तालिबान की हिमायत वाले बयानात हैं जिनकी पाकिस्तान ने तरदीद और मजम्मत की है। अमरुल्ला साले ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में दावा किया था कि उस यानी पाकिस्तान की फिजाइया ने यह पैगाम दिया है कि अगर चमन बॉर्डर के करीब अफगानिस्तान की हदूद में उन तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने स्पिन बोल्दक पर कब्जा किया है तो इसका पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जाएगा। ताहम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसकी तरदीद करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान के बाज़ हुकाम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने के लिए झूठ पर मबनी बयानात जारी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने कल स्पिन बोल्दक पर तालिबान के हमले के दौरान वहां से फरार होकर पाकिस्तान पहुंचने वाले 40 अफसरों और एहलकारों को वापस अफगानिस्तान पहुंचाया है। इंडिया ने कभी भी तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार नहीं रखे। ताहम हाल ही में पसे पर्दा कुछ लोगों की बातचीत की खबरें जरूर सामने आई हैं। इंडिया का खौफ। इंडिया ने अफगानिस्तान में $3 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी की है। इंडियन हुकूमत के मुताबिक इंडिया के अफगानिस्तान के तमाम 34 सूबों में 400 से ज्यादा मंसूबे चल रहे हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की इमारत तामीर की है और इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा डैम भी तामीर किया है। इंडिया की तरफ से यह सरमायाकारी न सिर्फ मुआशी है बल्कि अफगान हुकूमत के साथ अच्छे सियासी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए भी की गई है। इसके अलावा इंडिया की तशवीश यह भी है कि वहाँ की हुकूमत को अपनी सरजमीन को इंडिया मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। प्रोफेसर शांति डिसूजा का कहना है कि अगर चीन की सालसी से इस्तेहकाम आ जाए, महफूज माहौल पैदा हो, तालिबान इक़्तिदार पर काबिज ना हो तो इंडिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान भी चीन और इंडिया के माबैन मुसाबकत का मैदान बन सकता है अगर चीन वहाँ किसी तरह के बड़े किरदार में जाता है और पाकिस्तान के साथ मिली भगत में इंडिया की सरमायाकारी को कोई खतरा है। प्रोफेसर शांति डिसूजा का मजीद कहना है कि इंडिया ने अफगानिस्तान में जो भी सरमायाकारी की है वो माली मदद की शक्ल में की गई है, जबकि चीन ने अफगानिस्तान में तरक्याती कामों के लिए माली मदद की है। ये सब जानते हैं कि जब भी चीन माली मदद करता है तो इसका फायदा भी देखता है। चीन ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी के शोबे से लेकर तांबे की कान तक की सरमायाकारी की है। सालिस के किरदार में चीन के लिए चैलेंज। ऐसी सूरत हाल में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या चीन के लिए सालिस का किरदार अदा करना आसान होगा। इस पर सूरन सिंह का कहना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन इस तरह का किरदार अदा करे। अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया से भी बात करेगा। उनके वजीर खारजा भी इंडिया के दौरे पर हैं। अमेरिका की तरफ से हमेशा इंडिया की तरफ इशारा होता है कि इंडिया को अपनी फौज अफगानिस्तान भेजना चाहिए। ताहम इस बारे में इंडिया की तरफ से अभी तक कोई तबसरा नहीं हुआ है, लेकिन अपने सफारतखाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया ने पहले वहाँ नीम फौजी दस्ता भेजा है। उनका कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने में इंडिया का बड़ा किरदार देखता है। इसकी वजह से इंडिया ने भी पसे पर्दा तालिबान से बातचीत का आगाज कर दिया है। लेकिन प्रोफेसर शांति की राय प्रोफेसर सूरन सिंह की राय से थोड़ा मुख्तलिफ है। उन्हें नहीं लगता कि अमेरिका अफगानिस्तान में चीन के किरदार के खिलाफ है। उनका कहना है कि अमेरिका यकीनी तौर पर चाहेगा कि चीन अफगानिस्तान में एक बड़ा किरदार अदा करे, लेकिन फौजी मुदाखलत की सूरत में। ये भी हो सकता है कि अमेरिका और चीन के माबैन तालिबान के हवाले से स्ट्रेटेजिक मुकाबला शुरू हो। एक तरफ अमेरिका और तालिबान के माबैन अमन मुआहिदा हो, दूसरी तरफ अमेरिका जानता है कि चीन के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और तालिबान के माबैन दोस्ती भी है। इस लिहाज से आने वाले चंद हफ्ते पूरे अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और इंडिया के लिए अहम साबित होने वाले हैं।